ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ, ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಛಲವಾದಿ ಅಥವಾ ಹೊಲೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ನಿಲುವುಗಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಕೀಲರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಸ್ ಸಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾದೇವಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೌಡಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡಬಾಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ರಾಜು ಕುಚ್ಬಾಳ್ ಅವರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅಡಿಯಪ್ಪ ಸಾಲ್ಗಲ್ ಅವರು, ನಾಗರಾಜ್ ಲಂಬ ಅವರು, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೊಡಬಾಗಿ ಸಾರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Starting my press meet, I used to address. I, being a Vice President of Karnataka State Chalwadi Mahasabha, wish to brief you the brief story of the Karnataka scheduled caste people. For thousands of years together, the SC community people in this country have been victimized, have been oppressed and suppressed by the so-called land-owning community in the country. So we are real victims of this operation. That is why our Karnataka government in the state have brought this internal reservation just to uplift the scheduled caste people, particularly untouchables. So in that context, I used to bring certain things before you. Some of the vested interests in the state, they are dividing SC community people in the name of left and right. So our view, Chalwadi Mahasabha view is that almost all the SC right and left people get equal share in the reservation matrix. They must get equal share in the reservation matrix. This is the view of Chalwadi Mahasabha in the state. So in regard to this, some vested interests, so-called left community people, as already mentioned by Mr. Gonski, these unruly elements, two people, they are trying to divide the SC right and left. So hundreds of years together, SC right and left people have led their life as brothers. So in between, some of the people who wanted to gain political benefit, they are trying
to divide the SC right and left people. This is most unfortunate thing. So in that capacity, the present government, they have already given equal share, I think, 6, 6, 4, 5 and 1. I mean total 17% reservation. But as the reservation matrix has been already crossed 50%, that is why our Honorable Supreme Court has stated this. In this crucial hour, our state government has already declared to appoint 56,400 and odd, just to appoint the younger generation. So, in that context, so this reservation matrix has been objected. This is a drama. So this is a crux of the matter. So in this crucial hour, on behalf of the Chalwadi Mahasabha in the state, I will appeal to all the community, people belonging to SC right and left, and even new SC people, just to take their share equally, particularly SC right and left, without contradicting the thing, without disputing the thing. SC right and left people get equal share in the reservation matrix. This is the appeal has already given to the Honorable Chief Minister in the state on behalf of Chalwadi Mahasabha in the state. So, recently, some of the people, they are trying to divide SC left and right people. Politically, there may be some differences among SC left and right, but socially, we are all one. Socially, we are all one because they are also oppressed, we are also oppressed. That is why, without contradict the thing, I am going to appeal to my left brethren also, just to cooperate with the government and take equal share in the reservation matter. This is my appeal on behalf of Chalwadi Mahasabha in the state. So in that context, my dear friends, they are also going to address particularly Mr. Abhishek Chakravarti and Raju Kujwa. Abhishek Chakravarti. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು 1975 ಇರಬಹುದು, ತದನಂತರ 1995 ದೇವೇಗೌಡರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನವನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನರಿಗೆ 50% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1979ರಲ್ಲಿ ಹಾವನೂರು ಕಮಿಷನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾದಂಥ ಲಂಬಾಣಿ, ಬೋವಿ, ವಡ್ಡರ, ಕೊರಮ, ಕೊರಚಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ 5 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಅಂದಿನ ದೇವರಾಜ ಅರಸರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು 1979ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲ ಜಾತಿಗಳು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಮಾದಿಗರು, ಹೊಲೆಯರು, ಸಮಗಾರ, ಮೋಜಗಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪ್ರತಿ 26,000 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಲೆಯ ಮಾದಿಗರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರತ್ವ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಳುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತಲೇ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಲೆಯ ಮಾದಿಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2022ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಏನು ಆದೇಶಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ 17 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 100 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ 17 ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ 2023ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕನ್ನಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ HN ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2025 ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 56,600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೋ ಅದನ್ನು ಅವತ್ತು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನು ನಾಗಮೋಹನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗೆ 6%, ಪಲೆಯ ಜಾತಿಗೆ 5%, ಇನ್ನುಳಿದ ಜಾತಿಗೆ 3 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅವರು 6% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಸಹೋದರರನ್ನು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇವತ್ತಿವರೆಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ RSSನ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರ ರೊಚ್ಚಿಗೇಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನವಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಏನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರು ರಾಯಚೂರ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಭಜಂತ್ರಿ ಪೈಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಮಾದಿಗ ಜಾತಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹೆಗಡೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂಥ, ಈಗೇನು ಬಂದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆ ಏನು ಪದವಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ನನ್ನ ಸೋದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸೋದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಏನೂ ತಲೆ ಬಿಡೋ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ವಾಸ್ತವಕತೆಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನು ನಾನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ 79ರಲ್ಲಿ ಹಾವನೂರು ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದೇಶವಾದಾಗ
ಅವಾಗ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪನವರಿದ್ದರು, ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿದ್ದರು, ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಪಟ್ಟಂಥ ಏನು ಒಬ್ಬರು TN ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತಿದ್ದರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗಗಳು, OBCಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕನ್ನಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುನ್ನುಡಿತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 50,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾಲು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜದ ಪಾಲನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಇತರೆ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾವನೂರು ಕಮಿಷನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿಗಳೇನು ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಕರಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನಡೆಯನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಇಡೀ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಬಾರಿ 560 ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರೊಳಗೆ 6 ಮತ್ತು 5 ಪ್ರಕಾರ ABC ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಆ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ 560 ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ 17% ಏನೋ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರೊಳಗೆ 71 ಪೋಸ್ಟು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾದಿಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. 21 ಪೋಸ್ಟು B ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 14 ಇಡೀ C ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕೊರಮ, ಕೊರಚ, ಕೊಲಂಬ ಜಾತಿಗಳೇನಿದಾವೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿನ ಎಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡೀ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮದು ಒತ್ತಾಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕೊಲಂಬೋ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಿಂದ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ತಂಬರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಡ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಹುನ್ನಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಪಡಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ 6% ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಒತ್ತಾಯನ ಒಮ್ಮತ ಬೇಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನು ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುನಲ್ಲಿ ಆಗೈತೆ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡಂತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 560 ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 6% ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 3.75% ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ 12.66% ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಅವ್ರ ವಾದ ಏನು, ನೀವು ದಲಿತರು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವಲ್ರಿ. ಮಾದಿಗರಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಬ್ಬ RSS ಏಜೆಂಟ್. ಅವನು RSSನವ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಜೋಳವರಿದ್ದರು, ಅವಾಗ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರು. 6% ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 5.5% ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 4.5% ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1% ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 60-70 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಾರಜೋಳವ್ರದ್ದು, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಲೇ ನಾವು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಗೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ರಿ, 6% ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಇಲ್ಲ ಮಾದೇವಪ್ಪನ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು H ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು RB ತಿಮ್ಮಪ್ಪರು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಟ್ಟೆ ಮಾದಿಗ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಿದ್ದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು? ಆದರೂ ನಾವು ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರನ್ನೂ ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ 6% ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮದು. ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಇದು ಬಹಳ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸರ್ ನನ್ನಂಥವ್ರು ನೋವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಒಟ್ಟು 6 ಜನಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ 56,000
ನಿಮಿಷ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಇದ್ರ ನಡಬರ್ಕ್ ಆಟ ಆಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಾರ್ದಂತ ಒಂದು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ರಣತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದೊಳಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಸಂಸದರ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 2 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರಜೋಳ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಂಸದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು BJP ಸಂಸದರು ಇದಾರಲ್ರಿ, ಅವರೊಂದು ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿದು ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 10 ಪೈಸಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, 10 ಪೈಸಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ನೈತಿಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಸಚಿವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದು ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ವಿರೋಧಿ BJP ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದಾವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ವಿಜೇಂದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಈಗೇನು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಂದು ಐತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ BJP ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ವಿರೋಧಿಗಳಿದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದಲಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನೇ ಮುಂದೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ BJP ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ದಲಿತ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ವಿರೋಧಿ ನೇರವಾಗಿ BJP ಮತ್ತು RSS. ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದವರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಹಿತ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತೇನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಭಾವತ್ವದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಡೆದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋರಿ ಸರ್, ಪಕ್ಷ ಬರಲ್ರಿ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಣ್ತಮ್ರು ಇಲ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವಿಚಾರ ಅದಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇವಿ, BJP ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಹಿಡಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಲಿಮಾದಿಗರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. BJP ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಡಿವೈಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು BJP ನೋಡ್ರಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಸಹಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ SCP ಫಂಡ್ ಸಲಹೆ ಸ್ವತಃ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು, ಜಿಗ್ಜಿನಿಯವರು 2024ರಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಛಲವಾದಿ ಸಮಾಜದವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಣ್ತಮ್ಮರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೇರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಪ್ಪ. ಅವ್ರ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮುದೋಳು ಕರೆಸ್ಯಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು RSS ಕುತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು BJP ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜನ ಹೊಡೆಯೋದು ಯಾವ ಇದು ರೀ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಇದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಲಿಮಾದಿಗಳು ನಾವು ಸೋದರ ಭಾವದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ಸಹಿತ ಬೆಳೆಸ್ಲತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರ್ದಂಥ RSS BJP ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇವರು ಎರಡೂ ಸಮಾಜ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ RSSದವ್ರು BJP ಅವರು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೊಡಿಲತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಂದಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತವರು ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾವೆಂದರು ಕಾರಜೋಳ ಅವರು, ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜಿಗ್ಜಿನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರಜೋಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಹೇಳ್ದೇವನ್? ಅವ್ರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರುಗತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ನೀವು ಯಾರು ತೊಗೋರಿ, ನಾವು 6% ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಅವ್ರು ಕೌಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿವನ್? ಇರಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೋದರದಾರ, ಆದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ತೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು? ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಮುದಾಯದ ನಾವು ಏನಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇವ್ರು 30 ವರ್ಷ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಾಗಿದ್ದೀವಿ.
ಸುಮ್ಮ ಕೂತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. 30 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ವಾರಸ್ದಾರ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣವರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಒಡೆಯರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ? ಸಂವಿಧಾನ ಇವ್ರಿಗೆ ಗಣನೆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಕಾರಜೋಳ ಇವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತವರು, ಇವು ಏನು ವಕೀಲರಂಥವ್ರು ಇವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವ್ರೇನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮಾದಿಗರ ವಿರೋಧ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದು RSS BJP ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರದಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು